Namaskar, I'm again back to you with a new video on one of the most important topics that come in the descriptive paper, that is essay writing or composition writing. I would rather say that this is the most important topic that comes in any examination or in the descriptive paper. So I would say this is the most important topic. The most. Why it is the most important topic? It is because there are many candidates who are facing problems or who are facing difficulties in writing an essay or in writing a composition. মানে অনেক ক্যান্ডিডেটস আসে আমাদের কাছে এসে প্রবলেম বলে দ্যাট মানে ওনাদের এসে লিখতে খুবই প্রবলেম হচ্ছে বা একটা কম্পোজিশন লিখতে খুবই প্রবলেম হচ্ছে মানে দে ফাইন্ড দ্যাট ইভেন ইফ দে আর রাইটিং অ্যান এসে অর আ কম্পোজিশন দে আর নট গেটিং স্যাটিসফ্যাক্টরি মার্কস মানে অনেক কম মার্কস পাচ্ছে বা নিজের ওয়ার্ডসে গুছিয়ে একটা এসেটা লিখতে পারছে না. So there are many kinds of problems. I'm sure you also must be having some kind of problem in essay writing or in composition writing. That's why of course you are looking at this video. So in this video I'll be sharing with you some strategies that you need to follow while writing an essay or composition. Of course essay writing বা composition writing একটা cake walk না, but of course যদি আপনি কোনো মানে কিছু strategies follow করেন তাহলে কিন্তু এটা easy হয়ে যাবে. Of course you need a great deal of practice, মানে hard work লাগবে, plus I will suggest that hard work এর সাথে যদি আমরা smart work করি তাহলে কিন্তু essay writing or composition writing will be a piece of cake. ঠিক আছে? So I am here to make essay writing a piece of cake for you. So this video is specifically for all those candidates who are facing problems or who are having troubles in writing an essay or in writing a very good composition and who are not able to get very good marks in this. So here I'll be sharing with you some strategies that you need to follow, and trust me, following these strategies will get you very good marks because these are very successfully tested strategies. So let's get started. এবার যখন আমরা এসে আর একটা কম্পোজিশন লিখছি, দেখুন এসে আর কম্পোজিশন মানেটা কি, মানে একটা জিনিসকে কম্পোজ করা, নিজের ল্যাঙ্গুয়েজে একটা জিনিসকে বানানো, একটা জিনিসের ব্যাপারে লেখা, দ্যাট ইজ এসে, দ্যাট ইজ কম্পোজিশন. ঠিক আছে? এবার যখন এক্সামিনার আপনাকে এসে দিচ্ছে তো দে হ্যাভ ওয়ান্স ভেরি সিম্পল থিং ইন মাইন্ড, দ্যাট ইজ টু চেক সাম সার্টেন থিংস ইন ইউ. মানে এক্সামিনার একটা অফকোর্স মোটিভ নিয়ে একটা আইডিয়া নিয়ে আপনাকে কোয়েশ্চেন দিচ্ছেন. সো দে হ্যাভ very one basic thing in their mind, that is they are going to check 4 things from a candidate. মানে 4টে জিনিস আপনার কিন্তু চেক করবে. একটা এসে যখন আপনি লিখছেন এক্সামিনারের মাথায় কিন্তু 4টে জিনিস থাকে, ওই 4টে জিনিস যদি একদম মানে ঠিকঠাক হয় তাহলে কিন্তু আপনি ফুল মার্কস পাবেন বা একটা খুবই ভালো মার্কস পাবেন. ঠিক আছে? এবার এসে আর লিটারেচার রিলেটেড জিনিসে কিন্তু ফুল মার্কস পাওয়াটা মানে এটা একদম মানে নেক্সট টু ইম্পসিবল হয়, বাট অফকোর্স ভালো মার্কস পাওয়া, গুড মার্কস পাওয়া is possible. And here in this video we'll talk how to get a very good marks in writing an essay or in composition. ঠিক আছে? So দেখুন, what are the 4 things that an examiner tries to check in an essay or in a composition? The 4 thing that an examiner tries to check is, the first is grammar, second is spelling, third is ideas or thoughts, and fourth ideas, thoughts, spelling, grammar, এই জিনিস, and yeah, fourth is word limit. ঠিক আছে? এই 4টে জিনিস, গ্রামার, স্পেলিং, আইডিয়াস অর থট অ্যান্ড ওয়ার্ড লিমিট. দেখুন আপনি যখন একটা এসে লিখছেন অফকোর্স দ্য এক্সামিনার উইল চেক ইউর গ্রামার, মানে আপনি ঠিকঠাক গ্রামার লিখছেন কিনা, বা আপনি পাস্ট টেন্স প্রেজেন্ট টেন্স কিন্তু মানে একদম খিচুড়ি বানিয়ে দিয়েছেন, এটা কিন্তু চেক করবে না. মানে এটা দেখলে কিন্তু একটা ব্যাড ইমপ্রেশন ক্রিয়েট হয়. ঠিক আছে? আমি এটা বলছি না একটা এসে আপনি যখন পাস্টে স্টার্ট করেছেন পুরোটা পাস্টেই লিখতে হবে বা প্রেজেন্টেই লিখতে হবে, বাট মানে একদম হ্যাপাজেড ওয়েতে লিখবেন না. অলওয়েজ ইউজ গ্রামার ইন আ ভেরি কারেক্ট ওয়ে. গ্রামারটাকে কিন্তু এসেতে আপনাকে খুবই কারেক্ট ওয়েতে ইউজ করতে হবে সো অ্যাজ টু গেট এ গুড মার্কস. ঠিক আছে? সো গ্রামার আপনার চেক করবে. দেন দ্য সেকেন্ড থিং ইজ স্পেলিং. অফকোর্স যখন আপনি একটা এসে লিখছেন, আপনি একটা ডেসক্রিপটিভ পেপারে এসে লিখছেন, দেখুন প্রত্যেকটা ইম্পর্টেন্ট এক্সাম লাইক ইউপিএসসি, ডব্লিউবিসিএস, পিএসসি মানে পিএসসি ক্লার্কশিপ, তারপর আপনার আরআরবি, মানে অনেক মানে ইম্পর্টেন্ট এক্সামিনেশন যতগুলো আছে সব ইম্পর্টেন্ট এক্সামিনেশনে কিন্তু এসে রাইটিং আসছে. So you are giving such important examinations, so your spelling needs to be very correct.
You just cannot go on writing wrong spellings and you expect that you are going to get good marks. তাহলে কিন্তু আপনাদের স্পেলিংটা ঠিক করতে হবে, স্পেলিং এর প্র্যাকটিস করতে হবে। স্পেলিং দেখুন, আমি এটা বলবো না খুবই কমপ্লেক্স ওয়ার্ড ইউজ করুন, যতটা কমপ্লেক্স ওয়ার্ড ইউজ করবেন মানে চান্সেস থাকে আর আপনার ভুল হতে পারে, ঠিক আছে? সো ইউজ সিম্পল ওয়ার্ডস, নিজের ওয়ার্ডসে লিখুন, ঠিক আছে? অ্যান্ড স্পেলিংস গুলোকে মানে যদি সিম্পল ওয়ার্ডস ইউজ করবেন দেন সিম্পল স্পেলিং থাকবে, ভুল হওয়ার চান্সেস কম থাকবে, ঠিক আছে? গ্রামার স্পেলিং গুলোকে কিন্তু ঠিক করে লিখতে হবে। দেন কামস আইডিয়াস অ্যান্ড থটস। হোয়াট আর আইডিয়াস অ্যান্ড থটস? মানে the examiner is going to check the relevance of ideas or the thoughts into the given passage or মানে in the given composition। মানে আপনার যে আইডিয়াস বা থটস আপনি যে এসেতে লিখেছেন, যে কম্পোজিশনে লিখেছেন, সেটার সাথে কি মানে ওই কোয়েশ্চেনের রিলেশন আছে or is it not relatable to the context? মানে আপনাকে একটা কোন একটা টপিকে এসে বললো আর আপনি একদম আনরিলেটেবল কনটেক্সটে লিখে দিলেন, তাহলে কিন্তু মার্কসটা পাবেন না। ইউ উইল হ্যাভ টু রাইট or you will have to build up the ideas or thoughts according to the question। মানে কোয়েশ্চেনে যা আছে ওটার সাথে কিন্তু আপনাকে রিলেট করে মানে একটা লজিক্যাল ওয়েতে রিলেট করে লিখতে হবে, ঠিক আছে? So relevance of ideas or thoughts is very important. You have to bring out the ideas or the thoughts which are relevant to the question. Then comes the word limit. Of course, word limit is also very important thing. You just cannot go on writing and writing। মানে এই টপিকটা আমার পছন্দ হয়েছে, আমি জাস্ট লিখতেই গেলাম, ঠিক আছে? এটা কিন্তু আপনি করতে পারবেন না। ওয়ার্ড লিমিট দেওয়া আছে, যদি আপনার ওয়ার্ড লিমিট 500 থাকে, ঠিক আছে, দেন ইউ ক্যান গো আপ টু 600, 650ও মানা যায়। বাট এবার যদি আপনি 800, 900, 1000 ওয়ার্ডস লিখছেন, তাহলে কিন্তু মানে দ্যাট ক্রিয়েটস আ ভেরি ব্যাড ইমপ্রেশন। তো দেয়ার গোজ এ চান্স অফ ডিডাকশন অফ মার্কস। ওখানে কিন্তু মার্কস ডিডাক্ট হতে পারে or the examiner can deduct the marks. So try to limit yourself in the words। মানে যতটা ওয়ার্ডস আছে ট্রাই করুন ওটাতে লিমিট করতে। এবার দেখুন আজকাল তো সুবিধা হয়ে গেছে, বিকজ আজকাল আমাদের অনলাইন এক্সামস হচ্ছে, অনলাইনে লিখতে হচ্ছে এসেগুলো। সো when you are writing an essay in online, you do not have to count the words, because whenever you are writing না মানে রাইটিং এ করার সাথে সাথে কিন্তু ওখানে দেখবেন সাইডে একটা আপনার ওয়ার্ড কাউন্ট হতে থাকে। সো see if the total word is given, total word is 500, then আপনি যখন লিখছেন দেখবেন আপনার সাইডে কিন্তু ওয়ার্ড কাউন্ট হচ্ছে। তো if the word count, if you have seen that the word count has reached 400 words হয়ে গেছে, then try করুন যে নেক্সট এবার 100 ওয়ার্ডসে কিন্তু আপনি কনক্লুশনটা লিখে দেবেন বা 150 ওয়ার্ডসে কনক্লুড করে দিন, ঠিক আছে? তো যখন আপনি একটা অনলাইন এক্সাম দিচ্ছেন, অনলাইনে লিখছেন, সো দেয়ার গোজ এন অ্যাডভান্টেজ দ্যাট ইউর ওয়ার্ডস কিপস অন কাউন্টেড, ঠিক আছে? ওটা কাউন্ট হতে থাকে। সো ওখানে ইউ ডোন্ট নিড টু কাউন্ট দ্য ওয়ার্ডস অন ইউর ওন। বাট when you are giving an offline exam, সেখানে কিন্তু এই সিস্টেমটা হয় না যে আপনার ওয়ার্ডসটা কাউন্ট হয়ে যাচ্ছে। You will have to count your own words. So I will not say that do not waste your time in counting the words. Do not waste your time, because আপনি একটা ওয়ার্ড বসে বসে কাউন্ট করবেন, সো অতটা টাইম আমাদের এক্সামে থাকে না। ট্রাস্ট মি, অতটা টাইম থাকবেই না। বাট সি, as I have already said that for writing a good essay or for writing a good composition, you need practice। তাহলে আপনি যখন প্র্যাকটিস করবেন বাড়িতে, যখন এক্সামের আগে আপনি প্র্যাকটিস করছেন, সো আপনার লিখতে লিখতে একটা হ্যাবিট হয়ে যাবে। ইউ উইল ফর্ম এন আইডিয়া দ্যাট মানে কতটা ওয়ার্ডস আমার হচ্ছে, একটা অ্যাপ্রক্সিমেট আইডিয়া আপনার হয়ে যাবে। ফাইন। সো জাস্ট ডু নট গো অ্যান্ড কিপ অন কাউন্টিং দ্য ওয়ার্ডস। আপনি যখন বাড়িতে প্র্যাকটিস করছেন তখনই মানে আপনি একটা অ্যাপ্রক্সিমেট আইডিয়া মানে তৈরি করে নিন দ্যাট আচ্ছা এরকম এত ওয়ার্ডস হচ্ছে বা এই লেন্থে এত ওয়ার্ডস হতে পারে, এরকম একটা আইডিয়াস আপনি তৈরি করে নিন। ওই এক্সামে গিয়ে কিন্তু ওয়ার্ডস কাউন্ট করবেন না, একটা অ্যাপ্রক্সিমেট নিজের লেখা দেখেই বুঝে যাবেন বা বোঝার চেষ্টা করুন মানে আপনার কতটা ওয়ার্ডস হচ্ছে, ঠিক আছে? কিন্তু ওয়ার্ড লিমিটটাকে মাথায় রাখুন, মানে অনেক বেশি কিন্তু এক্সিড করে যাবেন না বা অনেক কম লিখে দেবেন না, ঠিক আছে? একটু মানে কাছাকাছি থাকবেন। So these are the 4 things that the examiner tries to check in an exam. So for example, যদি একটা এক্সাম্পল নিয়ে বোঝাই, যদি আপনার একটা এসে আসে আনএমপ্লয়মেন্ট, ঠিক আছে? এবার দেখুন অনেকজন বলছে দ্যাট এসে তো লিখছি, আমি নিজের ওয়ার্ডসেই লিখছি, বাট স্টিল আই এম নট গেটিং দ্য মার্কস। আপনি মার্কস পাচ্ছেন না, কেন পাচ্ছেন না? সো বেসিক্যালি হোয়াট ইজ হ্যাপনিং ইজ দ্যাট you are not writing in a logical way, or আপনি রেলিভেন্ট পয়েন্টসগুলোকে মিস আউট করে যাচ্ছেন। তো আপনি কি করবেন, যখন একটা এসের টপিক দিয়েছে, দেখুন অনেক সময় অপশন থাকে, there are options, so you can just you just have the option to choose, but there are many a times where no options are given, so you will have to write on the given particular topic.
So if a topic on unemployment is given, what you will have to do is that you will have to form 5 questions or 5 points of your own. ঠিক আছে, একটা টপিক দিয়েছে, then try to form some questions or some points মানে যেটা আপনি লিখবেন, মানে ফর এক্সাম্পল আনএমপ্লয়মেন্ট যেটা আমি বলছি, যদি একটা এসে দিয়েছে আনএমপ্লয়মেন্টের ওপরে লিখতে, সবসময় মানে মোস্টলি দেখা গেছে দ্যাট কারেন্ট টপিকস, যেই টপিকসগুলো চলছে সেই টপিক্সের ওপরে কিন্তু এসেটা দিচ্ছে। এবার যদি একটা টপিক দিয়েছে আনএমপ্লয়মেন্ট, এটার ওপরে আপনাকে একটা এসে লিখতে হবে। সো এখানে কি করে স্টার্ট করব, দেখুন আপনাকে আগে বেসিক থেকে স্টার্ট করতে হবে। আপনি একটা, আমি বললাম যে যখন একটা এসে লিখছেন, আস্ক কোয়েশ্চেন্স, মানে 5টা কোয়েশ্চেন্স আপনি নিজেকেই জিজ্ঞেস করুন, বা 5টা পয়েন্ট যেটা আপনি লিখবেন ওই এসেতে, বা 5টা পয়েন্ট উইচ ইউ থিঙ্ক ইজ ইম্পর্টেন্ট টু রাইট ইন দ্যাট এসে, ওই 5 পয়েন্টসগুলোকে নিজের একটা রাফে লিখে নিন। ঠিক আছে, ফার্স্টে যদি আমি পয়েন্টস লিখি, ফার্স্টে আনএমপ্লয়মেন্ট আই উইল সে ডেফিনেশন, মানে আনএমপ্লয়মেন্টটা কি ওটাকে এক্সপ্লেন করব। সেকেন্ডে হচ্ছে টাইপস অফ আনএমপ্লয়মেন্ট, টাইপস লিখে দিচ্ছি, মানে ওই সাইক্লিক্যাল আনএমপ্লয়মেন্ট, স্ট্রাকচারাল আনএমপ্লয়মেন্ট, ফ্রিকশনাল আনএমপ্লয়মেন্ট, দেন ক্লাসিক্যাল আনএমপ্লয়মেন্ট। These are the 4 basic types of unemployment. Then types of unemployment, then causes of unemployment, then steps taken by government steps or steps taken by government, steps that youth can take, your suggestion. দেখুন এবার আমি কি করেছি, 1 2 3 4 5 6 আমি 6টা কিন্তু কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করেছি, বা 6টা পয়েন্টস লিখে নিয়েছি। এই 6টা পয়েন্টস কিন্তু আমি রাফে লিখে নিয়েছি। এই 6টা পয়েন্টসগুলোকেই আমি কিন্তু এসেতে এক্সপ্লোর করব, এর বাইরে যাবই না। এই 6টা পয়েন্টসই লিখবো আর এই 6টা পয়েন্টসগুলোকেই এক্সপ্লোর করবো, দেখবেন খুবই একটা ভালো এসে তৈরি হয়ে যাবে। ঠিক আছে, এবার দেখুন আনএমপ্লয়মেন্ট আছে, যখন স্টার্টিং করছি, মানে একদম ইন্ট্রোডাকশনটা দিচ্ছি, তখন আনএমপ্লয়মেন্টে কি করবো, আগে আমি ডিফাইন করবো হোয়াট ইজ আনএমপ্লয়মেন্ট, মানে আনএমপ্লয়মেন্টের মানেটা কি হয়। সবসময় যখন আপনি স্টার্ট করছেন, আগে একটা বেসিক দিয়ে স্টার্ট করুন। আনএমপ্লয়মেন্টের মানেটা কি, ঠিক আছে, ডেফিনেশন অফ আনএমপ্লয়মেন্ট। দেন হচ্ছে মানে আনএমপ্লয়মেন্টের মানেটা কি, আপনার যখন একটা জব, মানে আপনি whenever you are doing a job and you lose your job, you are out of your job, you do not have money, so you are not earning, that is unemployment। ওটাকে একটু গুছিয়ে what is unemployment বা এটা ডেফিনেশন what you think according to you, আমি বলছি না একটা বুকিশ ডেফিনেশন লিখতে হবে বা একটা গুগলে যা ডেফিনেশন দিয়েছে ওইটাই লিখতে হবে। আপনি নিজের ওয়ার্ডে ভাবুন, আপনি নিজে আনএমপ্লয়মেন্টের মানেটা কি ভাবেন বা কি বোঝেন, ওটা লিখুন। ঠিক আছে, নিজের ওয়ার্ডসে লিখতে হবে। সো definition of unemployment you are given, then comes types। আপনি যদি টাইপস জানেন তাহলে লিখুন, মানে ওটা একটা হচ্ছে আপনার এক্সট্রা বেনিফিট অ্যাড হয়ে যাবে যদি আপনি টাইপস অফ আনএমপ্লয়মেন্ট লেখেন, বিকজ there are not many people who know about the types of unemployment। সো আপনি যদি একটা মানে এক্সট্রা পয়েন্ট দিচ্ছেন, একটা প্লাস পয়েন্ট আপনার অ্যাড হয়ে যাচ্ছে। ঠিক আছে, টাইপস অফ আনএমপ্লয়মেন্ট, দ্যাট ইজ স্ট্রাকচারাল আনএমপ্লয়মেন্ট, ফ্রিকশনাল আনএমপ্লয়মেন্ট, ক্লাসিক্যাল আনএমপ্লয়মেন্ট, এই দেন স্ট্রাকচারাল, ফ্রিকশনাল, ক্লাসিক্যাল, এরকম 4টে আনএমপ্লয়মেন্টের আপনার ইয়ে আছে, টাইপস আছে। then you will have to define those types, যদি আপনি জানেন then define করুন, বা if you can then just if you do not know the definition of those types of unemployment, শুধু define করে আপনি কিন্তু বেরিয়ে যেতে পারেন মানে ওই পয়েন্ট থেকে। but if you know তাহলে ওটা একটা প্লাস পয়েন্ট of course, because ওই types of unemployment ওটা কিন্তু বেশি লোকেরা জানে না। ঠিক আছে, সো টাইপস অফ আনএমপ্লয়মেন্ট ওটা আপনার লিখতে হবে। দেন আসছে আপনার কজেস অফ আনএমপ্লয়মেন্ট, হোয়াট আর দ্য কজেস অফ আনএমপ্লয়মেন্ট। এবার আনএমপ্লয়মেন্টের কি কজেস হয়, কি রিজনস হচ্ছে। ঠিক আছে, এবার আনএমপ্লয়মেন্টে দেখুন এই ইন দিস টাইম অফকোর্স করোনা, এটা তো মানে একটা সব থেকে মানে একদম বেসিক কজ, মানে সব থেকে একটা বিগেস্ট কজ অফ আনএমপ্লয়মেন্ট। দিস ইজ দ্য মেইন রিজন অফ আনএমপ্লয়মেন্ট ইন টুডেজ টাইম। মানে আগে থেকেও আনএমপ্লয়মেন্ট ছিল, বাট এই করোনা যখন এসেছে তারপর থেকে তো মানে আনএমপ্লয়মেন্ট একদম বেড়েই গেছে। there was recession going on everywhere, আনএমপ্লয়মেন্টের মানে খুবই একটা ইকোনমিতে খুবই একটা ডিভাস্টেটিং এফেক্ট হচ্ছে। আপনারা মাইগ্রেন্ট লেবারার্সের মানে কন্ডিশনটা দেখেছেন। সো ওইগুলো যেটা হচ্ছে আপনার দিস আর দ্য মানে কজেস, কি কেন হচ্ছে। দেন এখানে আপনি লিখতে পারেন কজেসের সাথে আরেকটা আপনি পয়েন্ট জুড়ে দিতে পারেন, দ্যাট ইম্প্যাক্ট অফ আনএমপ্লয়মেন্ট, মানে আনএমপ্লয়মেন্টের ইম্প্যাক্টটা কি হয়েছে ওটাই দেখুন। লোকেরা নিজের জব হারিয়ে দিয়েছেন,
then they do not have money to even fulfill their basic needs, then many are out of their homes, মানে লোকের কাছে এখন থাকার জায়গা নেই, then many migrants have left their workplace and now they are shifting to their home place. They do not have money to even book a train ticket, or they do not even have the facility to do that, then so they are walking miles and miles to reach their homes. এটা হচ্ছে ইম্প্যাক্ট, মানে একটা পুরো দেশে না পুরো দুনিয়াতে একটা ডিভাস্টেটিং ইম্প্যাক্ট হয়েছে। তো ওই ইম্প্যাক্টটা আপনাকে লিখতে হবে। তারপর গভর্নমেন্ট কি স্টেপস নিচ্ছে টু রিডিউস অর টু কার্ব দিস আনএমপ্লয়মেন্ট, এটা আপনাকে লিখতে হবে। মানে গভর্নমেন্ট অনেক স্কিমস আনছে, অনেক পলিসিস আনছে, ফার্মার্সদের মানে মান্থলি সামথিং ওয়েজেস দিচ্ছে, তো ওইগুলোকে আপনাকে একটু লিখতে হবে, গভর্নমেন্ট কি স্টেপস করছে, ঠিক আছে। এবার হচ্ছে স্টেপস দ্যাট ইউথ ক্যান টেক। As a youth, what are the steps that the youth can take to curb the unemployment? See, there are many things, like if you're a youth, or there are many youths who know certain kinds of handicrafts thing, so you can like conduct a workshop যেখানে আপনি মানে লোকেদের হ্যান্ডিক্রাফট শেখাচ্ছেন, বা হ্যান্ড থেকে কি করে একটু মানে যেটা আপনি পারেন, ডান্স শেখাচ্ছেন, হ্যান্ডিক্রাফট থেকে শেখাচ্ছেন, বা সামথিং which people can explore and through which people can earn money. So what are the steps? আমি এটা এক্সাম্পল দিলাম, there may be many ideas. So what the youth can do to curb this unemployment, and lastly comes your suggestion or opinion, মানে আপনি কি সাজেস্ট করবেন বা আপনি কি ওপিনিয়ন দেবেন ফর দ্য গভর্নমেন্ট or for the youth or for the people to follow, ঠিক আছে। এখানে তো আপনি একটা এডিটোরিয়াল লিখছেন না যে আপনাকে মানে কমপ্লেন করছেন, ইউ ক্যান গিভ ইউর ওপিনিয়ন, আপনি এখানে নিজের ওপিনিয়ন দিতে পারেন দ্যাট আনএমপ্লয়মেন্টটাকে কার্ব কি করে করা যায়, বা কি স্টেপস গভর্নমেন্ট আরও নিতে পারে, বা আমরা অ্যাজ আ সিটিজেন হোয়াট ক্যান উই ডু, ঠিক আছে। এই দেখুন, এই যে 6টা বা 7টা পয়েন্টস আছে না, এইগুলো আমি রাফে লিখে নিয়েছি। এবার আমি এইগুলোকেই এক্সপ্লোর করবো, এইগুলোর ওপরেই লিখবো। তো দেখুন, এই 6টা বা 7টা পয়েন্ট হয়ে গেছে আমার কাছে, এইগুলোর ওপরে লেখাটা কি ইজি হয়ে যাচ্ছে। বা যদি আমি এই 6টা বা 7টা পয়েন্ট লিখতাম না, তাহলে দেন আনএমপ্লয়মেন্টের ওপরে লেখাটা খুবই একটা ডিফিকাল্ট জিনিস হয়ে যেত। সো always bring out some 6 or 7 points or 6 or 7 questions which you want to explore in your essay, then try to explore those points or those then broaden those points or those questions in your essay, then that will become a very easy thing, ঠিক আছে। Follow these steps, these are going to these are going to be very advantageous for you, ঠিক আছে। এবার যদি আরেকটা এক্সাম্পল দিলাম, আনএমপ্লয়মেন্ট নিয়েছি, এখানে if you can take another example, that is ডিজিটালাইজেশন এখন খুবই চলছে, তো একটা যদি ডিজিটালাইজেশনের উপরে একটা এক্সাম্পল নিই, from book to screen, book to screen, ঠিক আছে। এখন দেখুন, আমরা বুক টু স্ক্রিন, দিস ইজ ওয়ান অফ দ্য মোস্ট কারেন্ট টপিকস, ঠিক আছে, যেটা এখন চলছে, বুক টু স্ক্রিন। এখন বুক টু স্ক্রিন মানে দেখছেন এখন আমরা লাইক our CM is of course distributing some tabs I think to the students. So why is she doing so? Because this is the need of the hour, because এখন আমরা বই থেকে বেশি কিন্তু স্ক্রিনে পড়ছি, we are reading in screen. Of course I am of course delivering this lecture to you on screen, ঠিক আছে, otherwise there would have been offline classes, but এখানে কি হচ্ছে, আমরা সবকিছু আমাদের স্ক্রিনে হয়ে গেছে, বাট আগে আমাদের সবকিছু বইয়ে থাকতো, বুকস, ওকে, ফ্রম বুকস টু স্ক্রিন চেঞ্জ হয়ে গেছে। তো দিস চেঞ্জ এবার এখানে আপনাকে লিখতে হবে, সি দিস ইজ ওয়ান অফ দ্য মোস্ট কারেন্ট টপিকস, এখানে লিখতে হবে। আগে আপনাকে কি করতে হবে, বুকস টু স্ক্রিন, ঠিক আছে, আগে আপনাকে লিখতে হবে আমাদের স্টাডিজটা কেমন করে হতো, কনভেনশনাল ওয়ে অফ স্টাডিজটা কি করে হতো। সো লিখে দিন, মানে বা একটা লিখতে পারেন স্টাডিজের ওপরে, আপনি একটা জাস্ট ইন্ট্রো একটা দিতে পারেন ফর রিলেটেড টু স্টাডিজ, মানে ওয়াই স্টাডি ইম্পর্টেন্ট, ঠিক আছে, মানে স্টাডি কেন ইম্পর্টেন্ট, স্টাডি ইম্পর্টেন্স অফ স্টাডি, দেন আসলো কনভেনশনাল মেথড। দেখুন, স্টাডি কেন ইম্পর্টেন্ট, অফকোর্স you all know that why study is important, because like without study we are not human being, without studies we are not civilized, we need studies in today's time. আমাদের ওয়ার্ল্ডের সাথে যদি পেস মিলিয়ে চলতে হবে, we will have to study, we will have to be educated, we of course you are looking at this video, you are seeing this video, you are watching this video because you are studying, মানে যদি আপনি না পড়তেন তাহলে আপনি এই ভিডিওটা দেখতেন কেন,
you are studying, আপনার একটা aim আছে, so for this aim you will have to study. তো importance of study আপনাকে লিখতে হবে, why is study important? Study is important for everything, মানে it is for civilizing us, for giving us a better future, for giving us a better career, for making our country progress, for the progression of the society. এই সব জিনিসের জন্য কিন্তু আমাদের স্টাডিটার খুবই ইম্পর্টেন্ট। সো ইম্পর্টেন্স অফ স্টাডি আপনি একটা দিয়ে দিলেন, মানে একটা জাস্ট ইন্ট্রো দিয়ে দিলেন। Then comes the next thing, that is আমাদের conventional study কি ছিল। See, you can say that in this time or with the ongoing time, there has been a great lot of changes in the process of studying or in the methods of studying. Earlier, then you can say that conventionally our studies were mainly focused on books or the printed things, but now it is changing. আমাদের আগে সবকিছু বইয়ের উপরে নির্ভর থাকতো, বাট নাও ইট ইজ চেঞ্জিং, ডিজিটালাইজ হচ্ছে। কনভেনশনাল মেথড, আপনাকে বইয়ের ইম্পর্টেন্স দেখাতে হবে, মানে আগে আমরা কেমন করে পড়তাম, সো উই ইউজ টু রাইট দ্য থিংস, আমরা সবকিছু বই থেকে পড়তাম। এখন দেখুন জেরক্স হয়ে গেছে, জেরক্স অনেক আগে থেকেই হয়ে গেছে, বাট যদি আরো আগের কথা বলি, কনভেনশনাল কথা বলি, তাহলে তখন কিন্তু জেরক্স থাকতো না। মানে আমাদের যারা টিচার তাদের যদি কথা বলি, তো they used to say that they did not have anything called photocopying the things or something like that, so they used to write down the things. তাহলে কনভেনশনাল জিনিস কথা বলছি, তাহলে বই, দেন আগে বইয়ে হতো, আমরা শুধু বই পড়তাম, বা we used to study with books, printed things, we used to write down the things. There were no such thing called photocopying, but with the changing times, with the changing technologies, the society, the world is developing. Then many technologies have been introduced, then everything is just changing into, everything is just getting digitalized, ঠিক আছে। তো এইগুলোকে আপনাকে জাস্ট কনভেনশনালটা দেখে একটু একটু বেরিয়ে আসতে হবে কি করে ডিজিটালাইজ হচ্ছে, ঠিক আছে। এবার আপনাকে দেখাতে হবে স্ক্রিন স্টাডিটা কি হয়, মানে হোয়াট ইজ স্ক্রিন। তো আপনাকে দেখাতে হবে লাইক বিফোর করোনা আর বিফোর দিস টাইম। দেখুন করোনার সময় কিন্তু বেশি আমরা স্ক্রিনে চলে এসেছি, করোনার আগে কিন্তু এতটাও আমরা স্ক্রিন ওরিয়েন্টেড ছিলাম না, বাট ইট ইজ ডিউ টু করোনা দ্যাট উই হ্যাভ বিকাম কমপ্লিটলি screen oriented. So you can say that before corona we were of course digitalized, but not up to this extent. So due to corona people are forced to turn into digitalization. So of course যখন আপনাকে কোনো কিছু ফোর্স করা হচ্ছে, you are forced, so there comes pros and there comes cons. Of course digitalization বা screen study একটা pros হয়, অনেক advantages হয়, but of course with advantages there also comes disadvantages, ঠিক আছে। তো আপনাকে দেখাতে হবে স্ক্রিন স্টাডিটা কি। স্ক্রিন স্টাডি অফকোর্স মানে মোবাইলে বা ইউটিউবে বা আজকাল অনেক প্ল্যাটফর্ম হয়ে গেছে যেখানে আপনাদের স্ক্রিনে আপনারা পড়ছেন, তো দ্যাট ইজ আ স্ক্রিন স্টাডি। দেখুন স্ক্রিন স্টাডিজ, এবার আপনাকে দেখাতে হবে স্ক্রিনের প্রোস and cons. Then you will have to show the pros and cons of screen study, or you can say that digitalized study. So pros hoche like you can study from wherever you are. In this time you just cannot travel far off places, you do not have that much accessibility also, so you can study from any far off places. Even if you are studying in another city, another state, you can access our videos, you can study from wherever you are. আপনি যেখানে আছেন সেখান থেকেই কিন্তু পড়তে পারছেন। So this is a pros. একটা অ্যাডভান্টেজ হলো, মানে একটা ওয়ার্ল্ড ইজ গেটিং স্মলার, অফকোর্স ওয়ার্ল্ড ইজ গেটিং স্মলার, আমরা যেখানেই আছি সেখান থেকে কিন্তু আমরা অ্যাক্সেস করতে পারছি, সেখান থেকে আমরা পড়তে পারছি সেখান থেকে। সো ওয়ার্ল্ড ইজ গেটিং, আজকে আমরা এখানে বসে কিন্তু many people are sitting here but they are doing the MBA course or some distance course from foreign countries or even from another state of the country. So of course these are the pros. If there are pros, then there comes cons. Then you will have to show what are the disadvantages. After para apni pros dekhalen, then next para you will have to show what are the disadvantages of essay writing, disadvantages of screen study, or I can say digitalized study. ঠিক আছে, disadvantages দেখাতে গেলে আপনাকে লিখতে হবে that many people who are staying in a far off places, মানে remote places যেখানে থাকছে, then where there is no internet connectivity, they are getting lagged off, মানে they are not getting that much accessibility to study. Like দেখুন class 10 exam, 12 exam, university exam, সব exams হচ্ছে, so they need to study, the children or the candidates need to study. So কি করে পড়বে যদি if you are staying in a remote place, or if you are from not that much very good back very
very মানে affluent background where you can afford things, তাহলে কি হবে, তাহলে আপনাকে মানে you cannot afford a tablet, you cannot afford a mobile, then you are lagging off from the world. মানে everyone is like now studying digitalized, nobody is waiting for anybody. তো আপনার জন্য কেউ ওয়েট করছে না দ্যাট কখন স্কুল খুলবে বা কখন ইউনিভার্সিটি খুলবে তখন আবার স্টার্ট করবো, তো সেটা তো কেউ ওয়েট করছে না, এভরিথিং ইজ নট ডিজিটালাইজড. সো দ্য পিপল হু আর স্টেইং ইন রিমোট প্লেসেস অর হু জাস্ট ক্যানট অ্যাফোর্ড দিস থিংস, তাহলে ওনাদের জন্য প্রবলেম হচ্ছে. আপনি অনেক নিউজে হয়তো পড়েছেন দ্যাট many girls are now climbing up the or many children are now climbing up the top of the mountains to get network. So these are the faults, these are the disadvantages. মানে আপনি দেখুন, there are many people who are not staying in the city or in a very well connected place. So of course this digitalization is bringing a great deal of disadvantages for them. So এখানে আপনাকে pros আর disadvantages দুটোই দেখাতে হবে. Then last এ আপনাকে একটা সাজেশন দিতে হবে that what can be done or what needs to be done. See, I will always say that give a very balanced suggestion or a very balanced opinion. সবসময় যে আপনাকে একটা বুক টু স্ক্রিন দেখিয়েছে, আপনাকে মানে এটা একটু ঘুরিয়ে কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করতে পারে or what are your views এরকম করে একটা. সো আপনি কিন্তু একটা জাস্ট কোনো একটা সাইডে কিন্তু মানে just do not take one side or do not write on the basis of one particular side. Take a balanced view. Okay, you just cannot go on showing the pros that na amar bhalo lage digitalization, amar bhalo lage screen e pora, so I will support this. Just do not do this. You will have to give a balanced thing. ঠিক আছে, আপনি যখন pros আর cons দুটোই দেখাচ্ছেন, আপনাকে একটা সাজেশন যখন দিচ্ছেন বা একটা কনক্লুশন whenever you are giving it, so keep it a very balanced thing. মানে একটা ব্যালেন্সড অপিনিয়ন দেবেন দ্যাট আপনাকে যদি এটার প্রোজ আছে এটার কনসও আছে, সো উই নিড টু ইউটিলাইজ ইট in such a way that it can be advantageous to everybody. So you will have to give certain opinions. So see, this writing essay is becoming so easy because we have done, and দেখুন এখানে we have brought out 5 points. We have jotted down 5 points and then I will be writing my essay on the basis of only these 5 points. এই 5টা পয়েন্টে আমি বাইরে যাবই না. So you can see how writing an essay is becoming so easier. মানে একটা composition writing টা কতটা ইজি হয়ে যাবে if you are just jotting down or if you are just noting down certain kind of certain points from an essay. আপনাকে একটা essay দিয়েছে, just মানে একটা কিছু টাইম নিন, 2 মিনিট টাইম নিন, 5 মিনিট টাইম নিন, জাস্ট থিঙ্ক হোয়াট আর দ্য থিংস দ্যাট নিড টু বি রিটেন ইন দ্যাট এসে, অর যদি আপনি একটা এক্সামিনার হতেন, হোয়াট উড ইউ হ্যাভ এক্সপেক্টেড দ্য ক্যান্ডিডেট টু রাইট ইন দ্যাট পার্টিকুলার এসে. আস্ক কোয়েশ্চেন্স, ঠিক আছে, নিজেকেই কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করুন বা নিজেকেই যেই পয়েন্ট না এই পয়েন্টগুলো হওয়া উচিত একটা কোয়েশ্চেনে বা একটা এসেতে, সো রাইট ডাউন দোজ পয়েন্টস অ্যান্ড ওই পয়েন্টসেই কিন্তু ওই পয়েন্টসগুলোকে ব্রড করে ওই পয়েন্টসগুলোর ওপরে মানে জাস্ট ওটাকেই ব্রড করে আপনি একটা এসে তৈরি করে নেবেন. সো দিস ইজ ভেরি ইজি, জাস্ট থিঙ্ক অফ সাম পয়েন্টস অ্যান্ড ব্রড ইন দোজ পয়েন্টস. ঠিক আছে, একটু টাইম লাগবে, জাস্ট 5 মিনিট ভাবুন, দেন লিখে নিন পয়েন্টসগুলো অ্যান্ড দেন রাইটিং এন এসে উইল নট টেক মাচ টাইম. অফকোর্স দিস নিডস প্র্যাকটিস, দিস নিডস হার্ড ওয়ার্ক অ্যান্ড ফলোইং দিস স্ট্র্যাটেজি ইজ স্মার্ট ওয়ার্ক. সো হার্ড ওয়ার্ক আর স্মার্ট ওয়ার্ক দুটো মিলিয়েই আমাদের করতে হবে. Then of course this essay writing or composition writing will be a very easy thing. And of course I will be solving some essays with you. I'll be giving you some sample essays to solve in your home also. So of course this will be a very two-way process. আমি solve করবো, আপনাদের solve করতে দেবো, we will check those things and of course we will work together and then an essay writing or a composition writing will be as easy as a cake work. It will be as tasty as a piece of cake. So I'll try to make essay writing as tasty as a piece of cake. I promise that. And because in the further videos, in further lectures, I will be trying to solve essays with you. I'll be giving you homeworks. So this video is up to this, where I have discussed about the strategies that you need to follow while writing an essay. So I think this video has been helpful and I had been able to solve all your doubts and queries. If you have any further doubts and queries, then do give a comment in the comment section. We will try to reach to each one of you. Till then, take care. Bye.